ஐயா இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க ஐயா, வாழ்க்கை முடியுங்க ஐயா. தேங்க்யூ சார். So I'm going the important points. I'm not going to read verbatim because they are all known before. So next பார்த்தீங்கன்னா Vice President of India is called the ராஜ்யசபாக்கு ex officio chairman. So ராஜ்யசபா நடத்தக்கூடியது யாருன்னா Vice President of India. லோக்சபா பார்த்தீங்கன்னா Speaker. Okay. So now what is the qualification to become a Vice President? He should be citizen of India, 35 years age இருக்கணும். He should be qualified for election as a member of Rajya Sabha. Should not hold the office for profit under Indian government, etc. Next பார்த்தீங்கன்னா Vice President என்னென்ன பவர் இருக்குது? He acts as ex officio chairman of Rajya Sabha. He is a speaker of Lok Sabha also sometimes. It's in the power of Lok Sabha. He acts as a president when vacancy occurs. President இல்லைன்னா Vice President becomes the immediately president role தான். But full power இருக்காது. 6 மாசத்துக்கு தான் இருக்கும் power. Prime Minister of India. So under Article 75, the Prime Minister is appointed by the President of India. So Lok Sabha யார் மெஜாரிட்டி பார்ட்டி லீடர் இருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆயிடுவாங்க. ஸோ அவங்கள வந்து ஓத்து கொடுக்கறதுக்கு வந்து the President of India gives the appointment to the Prime Minister. So Prime Minister பார்த்தீங்கன்னா he is a recommended person who appointed the Minister President. He recommends the resolution, etc. Prime Minister பார்த்தீங்கன்னா full powers இருக்கு. Okay. Informally, he becomes the chairman of Planning Commission, National Development Council, National Integration Council, etc. All important councils. So ஒரு articles கொடுத்திருக்காங்க, important articles தான் நீங்க ஒரு வாட்டி படிச்சீங்க எக்ஸாம்ல கேள்வி கண்டிப்பா இந்த லெவல்ல எப்படியே வரும். Next பார்த்தீங்கன்னா important points. Traditions. Indian ceremonies. அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஜிட்டல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹையர் எஜுகேஷன்ல என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்லாம் வந்திருக்குது. ஸ்கிரீன் தெரியுதா? தெரியுது சார். எஸ் சார், விசிபிள் சார். ஓகே. இங்க பாத்தீங்கன்னா there are number of rituals out of which இந்த எஜுகேஷனை பார்த்து சம்பந்தப்பட்டதுனால ஒரு ரொம்ப ரிச்சுவல்ஸ் இருக்கு. கர்ப்பதாரண செர்மனி, ஜத்கர்மா, அன்னபூர்ணா, வித்யாதாரணி, உபநயா, மேதஞானா, உபகர்மா, உத்தர்ஜனா, சம்வர்த்தனா, கன்வென்ஷன். So what is Garbhadharma ceremony? So பாத்தீங்கன்னா when mother conceives, child is conceived in the mother womb, after 8 to 7 months they perform the Garbhadharma ceremony, so that child start the education in the mother's womb itself. So the sound, some childs are born with a lot of IQ. Some mother will listen the what you call stories or etc. நீங்க அர்ஜுனன் இதை பார்க்கலாம். Okay. So how to go to the war inside the learn. Chakravyuh வந்து கத்துக்குவாங்க. பட் அதுக்கப்புறம் தூங்கிடுவாங்க. So வெளி வரதுக்கு வந்து அவங்க மறந்துடுவாங்க. So he learns how to go to inside. So some children learn by womb in the mothers. That start the ceremony. So அதுக்கு தான் நம்ம 8th or 9th month they do some ceremony. Gandharva ceremony, Gandharva ceremony சொல்லுவாங்க. அது கர்ப்பதாரண ceremony சொல்லுவாங்க. Okay. Next பாத்தீங்கன்னா Jet Karma. After the birth, the child, Jet Karma ceremony சொல்லுவாங்க. அன்னப்பிரசன ceremony. The first ஃபுட் வாயில விடுறது வந்து அன்னப்பிரசன ceremony. சில பிளேசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய செலவு பண்ணி ஆடம்பரமா செலவு பண்ணுவாங்க. வித்யாரம்ப ceremony, that is நம்ம பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர்ல ஃபங்க்ஷன் தான் மொட்டை அடிச்சு காது குத்துவாங்க. நம்ம சவுத் சைட்லாம் பாத்தீங்கன்னா டார்ச்சரிங் ceremony. ஓகே. சூடா கருணா, ஷேவிங் த ஹெட் ஆஃப் த சைல்ட். ஓகே. காது குத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க. Akshara Vidyesham, meaning the commencement of the primary educations, learning the alphabets, etc. Upanaya ceremony, thread ceremony சொல்லுவாங்க. So சில குரூப்ஸ்ல சில இடத்துல பாத்தீங்கன்னா for having the Vedic studies of child, so குருகுலத்துக்கு போறதுக்குன்னா உபநய ceremony சொல்லுவாங்க. இந்த த்ரெட் எல்லாம் போட்டு
அதெல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அந்த ஏஜ் ஆஃப் சில கேஸ்ட் சில குரூப்ஸ் ஏஜ் வேற வேற டிஃபர் ஆகும். இப்போதையா 8 ஃபார் பிராமன்ஸ், 11 ஃபார் கஷத்ரியா, 12 years ஃபார் வைஷ்யவ்யா, மனு அண்ட் யக்ஞவல்க்யா. ஓகே, அக்கார்டிங் டு த ஈச் சொசைட்டி காட் தேர் ஓன் ப்ரிஃபரன்ஸ். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா 16 ஃபார் பிராமன், 22 ஃபார் கஷத்ரியா, 24 ஃபார் வைஷ்யா. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்ல எஜுகேஷன் குருகுல் சிஸ்டம் டிஃபர்ஸ். தென் அது உபநய செரமனி கொடுத்துட்டு அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, நீ நல்லா இருக்கணும், பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணணும், ஓகே, அக்னி சாட்சியா நீங்க எடுத்துட்டு டிலைட்ஃபுல்லா இருக்கணும், ஓகே, டூ நாட் ஸ்லீப் டூரிங் த டே, வேதஸ்லாம் கத்துக்கணும், அதெல்லாம் வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் மேத கியானியா. மேத கியானியா மீன்ஸ் நத்திங் பட் நீங்க குருகுல் சிஸ்டம் போயிட்டீங்கன்னா ஒரு பூஜை நடக்கும். லைக் காலேஜ் ஜாயினிங், ஸ்கூல்ல வந்து ஜூன்ல ஸ்டார்ட் ஆகும், அந்த காலத்துல வந்து பிப்ரவரில இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகும், சாரி ஜூன் ஆர் ஏப்ரல்ல ஸ்டார்ட் ஆகும், ஜூன் ஜூலைல ஸ்டார்ட் ஆயிடும். சோ அதுதான் வந்து மேதகாரசரி. அப்போ வந்து பெரிய பூஜை பண்ணுவாங்க, சவித்ரா வரதம். ஓகே, the study of 4 Vedas, 6 Angas, Siksha, Kalpa, Vyakarna, Chanda, Nirpa, Jyotisha, Upanishad, Mantras, Brahmana ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பூஜை பண்ணுவாங்க. That is called சவித்ரா வார்த்தா மேதக்யானி. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உபகர்ணா, ஸ்ராவணி, the ritual performed. இது வந்து ஸ்டார்டிங் உண்மையா ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்ராவண பூர்ணிமா, ஃபுல் மூன் டே, ஜூலை ஆகஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாசம் தான் எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த காலத்துல. ஓகே, நியூ இயர் அரேஞ்ச் வித் ஆல் வேதிக் மந்த்ராஸ் எக்ஸெட்ரா சாண்டிங் தான் பண்ணுவாங்க. லாஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிகிரி காலேஜ்ல முடிச்சு நம்ம எல்லாம் வந்து உஸ்தர்ஜனா, எப்படி விநாயகர் பிள்ளையார் எடுத்துமே நம்ம 3 days 10 days எடுத்துமே நம்ம தண்ணியில போட்டுருக்கோம். காலேஜ் முடிஞ்சா உஸ்தர்ஜனா, அது விஸ்தர்ஜனா, இது வந்து உஸ்தர்ஜனா மீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுன்னு நம்ம கோட்லாம் போட்டுன்னு சர்டிபிகேட், டிகிரி சர்டிபிகேட் வாங்குற மாதிரி. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து பாராட்ட கொடுத்துட்டு ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வில் கிவ் குரு காணிக்கை, குருக்கு வந்து காணிக்கை கொடுத்துட்டு விசர்ஜனம் பண்ணிட்டு வரும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சம்வேதனா, கன்வெக்ஷனல் ரிச்சுவல். பிரம்மச்சரம், வீட்டுக்கு வந்து யானையில குதிரை எல்லாம் அப்பெல்லாம் வருவாங்க. பிகம் கம்ப்ளீட்டட் எஜுகேஷன் ஸ்காலர் ஆயிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது அவங்க புது ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு ஒரு சேரட்ல வந்து எலிஃபென்ட் ரைடிங் ஹார்ஸ்ல வந்து they return to the home. குரு தர்சனம் கொடுக்குறது இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ். அப்போ வந்து குரு வந்து உபதேசம் கொடுப்பாரு, உண்மையா பேசணும், நல்ல பிராக்டிஸா இருக்கணும், ஓகே, ஹேண்ட்ஸம் டீச்சர்ஸ்க்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும், ஓகே, வர்ச்சுவஸ் வெல்ஃபேர், எது நல்லது எது கெட்டது அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், காடை வர்ஷிப் பண்ணணும், மதரை வர்ஷிப் பண்ணணும், ஃபாதரை வர்ஷிப் பண்ணணும், குருவை வர்ஷிப் பண்ணணும், கெஸ்ட்டை வர்ஷிப் பண்ணணும், இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்கேன். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ். Now we go to the one of the important topics, Indian education. I am not able to get proper notes. I am going to read from my notes. Just listen பண்ணுங்க, நோட் பண்ணிக்கங்க, கிடைச்சதுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க. சோ நம்ம போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தாச்சு, கரெக்டா? போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ், இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு எப்படி எஜுகேஷன்லாம் சிஸ்டம்லாம் என்னென்ன கமிஷன்லாம் வந்தது. ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ், இண்டிபெண்டன்ஸ் முன்ன நம்மளுக்கு என்னென்ன கமிஷன்லாம் இருந்தது. ஸோ அவர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வாஸ் வேதிக் ஏரா, குருகுல் சிஸ்டம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புத்திஸ்ட் ஏரா, அதுக்கப்புறம் முஸ்லிம்ஸ் வேர் ரூலிங், முஸ்லிம் ஏரா. தென் பிரிட்டிஷர்ஸ் கேம், பிரிட்டிஷர்ஸ் ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஏரா. கோல்டன் பீரியட் ஆஃப் எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா குப்தா பீரியட் சொல்றாங்க. இந்தியாவில கோல்டன் எஜுகேஷன் எப்பன்னா குப்தா பீரியட்ல வந்து எஜுகேஷன் வந்து ரொம்ப ஃபிளரிஷ் ஆயிடுச்சு, நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், நிறைய குருகுல் சிஸ்டம்லாம் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. பட் பிரிட்டிஷ் பீரியட்ல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஸ்லோலி தே வாண்டட் த win the sympathy and support of the both Hindu and English. Okay, so they want all the foundation for Madrasa laid on the Warren Hastings in 1970. That Muslims, the Hindus ku pathina John Janardhan Duncan founded the Banaras Sanskrit College in 1791. One of the important person you have to remember. Sanskrit College Varanasi, Banaras is nothing but Varanasi. Janardhan Duncan வந்து அவர் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் இந்து யூனிவர்சிட்டி சான்ஸ்கிரிட் காலேஜ். Now British played an important role. அவங்களுக்கு I already mentioned that they want the cheap Indian educated English educated clerk எல்லாம் வேணும் வேலை செய்யறது. So they want to introduce the English. So Charter Act 1813 first education British கொண்டு வந்தது Charter Act of 1813. The Charter Act was renamed every 20 years வந்து இவ்வளவு அமௌண்ட் ஒதுக்கணும் இந்தியன் எஜுகேஷன் சொல்லிட்டு அவங்க ஒதுக்குறாங்க. So first பாத்தீங்கன்னா
1 lakh rupees ஒதுக்குனாங்களாம். எவ்வளோ? 1 lakh rupees. I think today you can't imagine what is the value. In 1813 British government given 1 lakh rupees. Then they started a fight. Angelist and Orientalist. Okay, Angelist and Orientalist. Angelist என்ன சொல்றாங்கன்னா education should be modern studies. English தான் இருக்கணும். Okay, all education from right from primary level to the degree level English தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபைட் பண்றாங்க. பட் Orientalist என்ன சொல்றாங்கன்னா no it should be only in Indian culture, Indian western culture எல்லாம் வரக்கூடாது. The Orientalists on the other hand were the opinion of Western education were taught for the jobs, but emphasis should be given to the expansion of traditional Indian learning system தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போடுறாங்க. ஆனா யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா ஆஞ்சலிஸ்ட் ஜெயிக்கிறாங்க, எஜுகேஷன் சிஸ்டம் தான் கொண்டு வராங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் லார்ட் மெக்கேலே வராரு. யார் வர்றாரு? லார்ட் மெக்கேலே கமிஷன் மினிட்ஸ் 1835. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சர் தாமஸ் செபஸ்டியன் மெக்காலே அவர் வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஓரியன்டலிஸ்ட் அண்ட் ஆஞ்சலிஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு வந்து should not be even that till the next character of 20 years. The Lord Macaulay came to India on 10th June 1935 and saw the law member of the convener of General Council given the table. So அப்ப 10 lakhs கொடுக்குறாங்க. First 1 lakh, next 10 lakhs கொடுக்குறாங்க. He gave his report in favor of Angelist. Okay, that he held the Indian learning was inferior to the European learning. English made the medium. அவர் என்ன நோக்கத்தோட வந்தாருன்னா the plan was to educate a small section of upper and middle class of Indian, creating Indian in blood and color, but English in taste and opinions. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒன்னுக்கும் கெட்ட எண்ணத்தோட இந்தியன் பிளட்ல வந்து இந்தியனா இருக்கணும், கலரும் இந்தியனா இருக்கணும், ஆனா அவருக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும், இங்கிலீஷ் டேஸ்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும், இங்கிலீஷ் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஒப்பீனியன் எல்லாம் இங்கிலீஷோட பிரிட்டிஷ் அவர் மாதிரி யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கல்வி இங்கிலீஷ் கொடுக்கணும். அந்த எண்ணத்தோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். The section of educated Indian would be masters through the ideas and called down and filtration. Okay, so அவரு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு first English education. So our period next பாத்தீங்கன்னா 1853 லார்ட் மெக்கேலே given the minutes. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா யார் வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா Wood's Dispatch. யார் வராங்க? 1854 Wood's Dispatch வராரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? 20th British Parliament has renewed the Charter Act again. Charles Woods prepared a dispatch on education system of India, which is considered Magna Carta of English education in India. So the Magna Carta of Indian education, that is ஒரு தங்க நகை மாதிரி. The important point, he only introduced the English education system in India, considering the very very important. He stressed on the female and vocational training. Not only English education, vocational training இருக்கணும், teachers training இருக்கணும். Secular India recommended English as a medium of instruction for higher education and vernacular language school level. Primary school பாத்தீங்கன்னா அந்தந்த லாங்குவேஜ் இருக்கணும், ஹிந்தி, தெலுங்கு, தமிழ், இங்கிலீஷ், ஒடிசா எக்ஸெட்ரா. பட் ஹையர் எஜுகேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் லெவல்ல கண்டிப்பா இங்கிலீஷ் எஜுகேஷன் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. He downloaded the filtration theory and government at even district level இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அப்பதான் 1857 3 universities மெட்ராஸ், பாம்பே, கல்கட்டா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹண்டர் கமிஷன் 1882 and 83. ஹண்டர் கமிஷன் என்ன பண்ணா he started review the progress of education, transfer the primary education, recommended secondary education department அவர்லாம் கொடுக்குறாங்க. அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா லார்ட் குட்சன் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் 1904 வந்தது. இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி கமிஷன் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. During 20th century, quality of education improve பண்ணணும் எக்ஸெட்ரா சொல்லிட்டு லார்ட் குட்சன் கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சாட்லர் கமிஷன். சாட்லர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்கட்டா யூனிவர்சிட்டியில பெரிய ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு. அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு சாட்லர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க. He recommended 12 years school course, 3 years degree course, central functions. அவர் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. இந்த 12 years school இருக்கணும், 3 years degree இருக்கணும், சென்ட்ரல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி, எல்லா யூனிவர்சிட்டி வந்து சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி கண்ட்ரோல்ல வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாரு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹத யோகா கமிட்டி 1929. டியூ டு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டமா இருக்குது. அதனால டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல வந்து ஒரு ஹத யோகா கமிட்டி சஜஸ்டட் 3 there should be proper emphasis on primary education. So primary education very very importance கொடுக்கணும். ஓகே, vocational training important கொடுக்கணும். ஆஃப்டர் 8th ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வார்தா ஸ்கீம் ஆஃப் எஜுகேஷன் 1937 வார்தா நாக்பூர் பக்கத்துல இருக்குது.
அவர் வந்து இந்தியன்ல வந்து இந்தியன் புக்ஸ் வந்து தாட் பண்ணணும். ஓகே, இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுல மகாத்மா காந்தி எம்பசஸ் கொடுக்குறாரு. ஜாகிர் ஹுசேன் கமிட்டி 1937, Indian education system given independence of national Zakir, that is vice chancellor of Jamia Millia Islamabad University. அவர் தான் அந்த டைம்ல வைஸ் பிரசிடண்டா இருந்தாரு. இட் ஷோஸ் தட் பேசிக் காந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொடுக்கணும், காந்தியன் பாலிசிஸ் எல்லாம் கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறாரு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 1944 பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ட் Surgent Plan of Education, pre-primary education, free universal compulsory education, school, abolition of intermediate course எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. இந்த our education commissions of India. Next பாத்தீங்கன்னா important. What are the important terms? Digitalization of India. UGC ல இந்த கேள்வி இல்லாத questions இருக்காது. Very very important. One question sure. Every year 1 or 2 questions are coming. So what is Digital Initiative for Higher Education? GER, Gross Enrollment Ratio. Okay, பாத்தீங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா 15% 2011-12 இருந்தது, 21% 16-17, 30% 2020 இருக்கு. இது வந்து 50% கொண்டு போனோம்னு இந்தியாவோட நோக்கம். ஓகே, so equal opportunity. So digital initiative என்னென்ன வரும் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ஸ்வயம், ஸ்டடி ஆஃப் வெப் ஆஃப் ஆக்டிவ் லேர்னிங் ஃபார் யங் ஆஸ்பிரைங் மைண்ட்ஸ். ஸ்வயமோட ரூல் என்ன பாத்தீங்கன்னா, massive open online course platform for providing best quality of education that can be accessed by anyone, anytime, anywhere using IT system. So எங்க வேணாலும் எப்போனாலும் எங்க உட்கார்ந்தாலும் நீங்க படிக்கலாம். The concept of MOOC is involves online delivery, interacting the content of large number of group people simultaneously, the best education policy everywhere. Swayam பாத்தீங்கன்னா Ministry of Human Resource Development order and All India Council for Education with the help of Microsoft. It is having hosting 2000 courses, 80,000 hours for learning, covering school, undergraduate, postgraduate, engineering, law and professional courses. Okay, so இதோட யார் கோஆர்டினேட் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் கோஆர்டினேட்டர் ஓபன் சொசைட்டி NOSS பண்றாங்க. ஸ்கூல் சில்ட்ரன் 9th 12th NCERT பண்றாங்க. அண்டர் கிராஜுவேட்க்கு பாத்தீங்கன்னா CEC பண்றாங்க. போஸ்ட் கிராஜுவேட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் இன்ஜினியரிங் குரூப்க்கு UGC பண்றாங்க. இன்ஜினியரிங் கோர்சஸ்க்கு IIT மெட்ராஸ் பண்றாங்க. மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ்க்கு IIM பெங்களூர் பண்றாங்க. அவுட் ஆஃப் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இக்னோ பண்றாங்க. டீச்சிங் டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து NITTR பண்றாங்க. இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு. 4 quadrants, very very important. MOOC ஓட pedagogy 4 important. What are the 4 quadrants? Video tutorials, normally 20 hours, lectures not exceeding 30 minutes. So ஒரு லெக்சர் பாத்தீங்கன்னா அரை மணி நேரம் கொடுக்குறாங்க யூடியூப்ல, ஓகே, டிவில இருக்குது, ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்குது. 20 hours கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்க. செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட், குவிஸ், அசைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. டிஸ்கஷன் குரூப் ஃபோரம் போடுறாங்க, நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த 4 பாயிண்ட் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸ்வயம் பிரபா. ஸ்வயம் பிரபா இஸ் நத்திங் பட் 32 கிடையாது, அது மாத்திங்க, லேட்டஸ்ட் வந்து 34. ஸோ எப்படி ஒளிபடுறாங்க டிடிஹெச்ல? ஸ்வயம் பிரபா இஸ் ஹேவிங் 34 DTH சேனல்ஸ் and it is 24/7 basis. GSAT 15 satellite மூலமா ஒளிபரப்புறாங்க. daily 4 hours 5 times in a day. Remember, மாத்தி கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல, இது 5 போட்டு 4 போட்டாங்க, அசெஷன் கேட்கலாம், இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல கூட அவங்க கேட்கலாம். So at least 4 hours 5 repeated. ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரத்துக்கு 5 முறை உங்களுக்கு கிளாஸ் நடத்துறாங்க. இந்த சேனல்ஸ் எங்க இருந்து ஒளிபரப்புறாங்க பாத்தீங்கன்னா, காந்தி நகர்ல இருந்து லிங்க் பண்ணி சொல்றாங்க. ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா, NPTEL, IITS, UGS, CEC, IGNOU, NCERT and INOS. The implement center maintains the web portal. யார் web portal maintain பண்றாங்க? Implement center. Okay, DTH channel கரிக்குலம் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. IIT PAL,
will assist for 11th standard, 12th for joining the IITs, encouraging scientific thinking, advanced training, tough questions எல்லாம் JEE ல கேக்குற கேள்விங்கெல்லாம் மேக்ஸ், பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் இன்னும் ட்ரைனிங்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் டிஜிட்டல் லைப்ரரி NDL under the National Mission on Education through Information Commission Technology NMCT. இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா National Digital Library towards building the national assets. It is a single vendor to collect the metadata, primary learning institutions. Okay. All textbooks, videos, audios, lectures, எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த digital library கிடைக்கும். National Academic Depository. இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. கண்டிப்பா உங்களுக்கு வித்தியாசம் தெரியும். நேஷனல் அகாடமிக் டிபாசிட்னா இது டிஜிட்டல் இந்தியா. உங்க சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதெல்லாம் சேவ் பண்ணிக்கலாம். எதனா தொலைஞ்சு போச்சு, வீடு எரிஞ்சு போச்சு, சுனாமில வீடு இடிஞ்சு போச்சு, அழிஞ்சு போச்சுன்னா உங்க சர்டிபிகேட் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா நீங்க இந்த லைப்ரரியில இருந்து நீங்க ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டு எப்பவுமே சேஃப் கார்டா இருக்கும். சர்டிபிகேட் இது டிஜிட்டல் அஷூரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ், ஆக்சஸ் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் அகாடமிக் அவார்ட்ஸ் இஷ்யூட் பை தி அகாடமிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இப்போ ஆன்லைன் வெரிஃபிகேஷன் நீங்க சர்டிபிகேட் நீங்க அப்ளிகேஷன் போட்டீங்க, ஆன்லைன்ல வெரிஃபை பண்ணிட்டோம், நீங்க கொடுக்குறது டூப்ளிகேட்டா போய். ஸோ இந்த நேஷனல் டிபாசிட் வந்து யார் வேணா போயிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இ-சோதா சிந்து. இ-சோதா சிந்து பாத்தீங்கன்னா ஜர்னல்ஸ், புக்ஸ் நீங்க ரீசர்ச் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து இதுல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், இதுல போடணும். விர்ச்சுவல் லேப்ஸ், ஸோ லேப் மாதிரி விர்ச்சுவல் லேப்ஸா இருக்கும். இ-யந்த்ரா பாத்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்ட் த ரோபோஸ்டிக் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன். ஸோ ஆன்லைன்ல இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா இ-யந்த்ரா கொடுக்கும். It is sponsored by MHRD for the ICT and communication technology programs எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். Campus connectivity, all campus are connected, okay, to broadband. Talk to teacher scheme இருக்குது. Ask a question scheme, e-Acharya, e-Kalpa very very important. It is a digital learning of environment for design for objectives. Main objectives என்ன பாத்தீங்கன்னா digital online content for e-learning programs, digital design resource database, social networking of higher learnings, etc. Digital input for products for national education and through ICT. FOSSEE, the free and open source of software on education. Software கூட ஃப்ரீயா நீங்க கத்துக்கலாம். ஐஐடி பாம்பே கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு. Vidwan is a primary database for profiles of scientists, researchers, and other faculty members of working leading academic institutions. So India பெரிய பெரிய யூனிவர்சிட்டிஸ்ல யாரோ லீடியர் சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க, ரிசர்ச் இருக்கிறாங்க, அவங்களை பத்தி எல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வித்வான்ல. ஸ்போக்கன் டியூட்டோரியல்ஸ், ஸ்போக்கன் டாக் டு டீச்சர் ஸ்கீம்ல நீங்க கத்துக்கலாம். சென்டர் ஃபார் கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், கிளவுட் பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். டேட்டா NIRF வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரேங்கிங் எல்லாம் கொடுக்குறாங்கல்ல, எந்த காலேஜ் ரேங்க் இருக்கிறாங்க. NIRF வந்து 2015ல லான்ச் பண்ணிருக்காங்க. Imprint is important for impacting research and innovation technology. The first kind of PAN IIT IISc join பண்ணி இது கொடுக்குறவங்களோட மெயின் ரோல் என்னன்னா imprint, developing the new engineering education policy, creating fine roadmap for engineering colleges, higher education scheme guides and etc. TQ, Technical Education Quality Improvement Program for Government of India. PMMNT, Pandit Madan Mohan Malviya National Mission on Teachers and Training கொடுக்குறாங்க அவங்க. RUSA, ராஷ்டிரிய உச்சசர் சிக்ஷா அபியான், அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் ஃபண்டிங், ரீஃபார்மன்ஸ், டீச்சர் ட்ரைனிங் அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இந்த ராஷ்டிரிய சிக்ஷா. Last but not least, சின்ன டாபிக் இக்னோ பத்தி கேள்வி கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேக்குறாங்க. இக்னோனா என்ன? இந்திரா காந்தி நேஷனல் ஓபன் யூனிவர்சிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பை ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் 1985. ஓகே, இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டோரி இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட் IGNOU is called Indira Gandhi National Open University
The motto in the People University, Central University 1985 எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது வரதுக்கு முன்ன பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வரதுக்கு முன்ன ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது, ஒரு செமினார் நடக்குது 1970s. Ministry of Education and Social Welfare in collaboration with the Ministry of Information Broadcasting, Indian Commission for Cooperation, ஒரு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வரணும். ஸோ மக்கள்லாம் வந்து ஃபுல்லா டிகிரிலாம் முடிக்க மாட்டாங்க, ஸ்கூலோட நிறுத்திடுறாங்க அந்த காலத்துல. ஸோ டு ஹாவ் ஏ ஃபர்தர் எஜுகேஷன், இல்ல வேலைக்கு சேர்ந்துடுறாங்க, கட்டாயம் வேலைக்கு போய் ஆகணும் சூழ்நிலையில வேலைக்கு போறாங்க, படிக்க முடியல, அவங்களெல்லாம் வந்து ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி கொண்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குது, செமினார் நடக்குது. அந்த செமினார்ல டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி வந்து கொண்டு வராங்க. ஓகேவா? ஸோ 1985 வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க. கேம் இன்டு ஃபோர்ஸ் ஆன் 20th September 1985. திஸ் யூனிவர்சிட்டி கேம் இன்டு எக்ஸெட்ரா. இப்போ டுடே பாத்தீங்கன்னா 3 million ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இது கொடுக்குறாங்க. வேர்ல்டுல வந்து நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஃபேக்கல்டிஸ் இருக்கிறாங்க. ஈவன் இந்த ரிமோட் வில்லேஜஸ், ரிமோட் மலைப்பகுதியில பாத்தீங்கன்னா ஹில்ஸ்ல கூட நீங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஆன்லைன் எஜுகேஷன் வந்து நீங்க உட்காந்து நீங்க படிச்சுட்டு எக்ஸாம்ல கூட நீங்க ஆன்லைன்ல எடுத்து பாஸ் பண்ணிடலாம். அண்ட் வெரி டஃப், அவ்வளவு ஈஸியா கிடையாது, கொஞ்சம் குவாலிட்டியோட இருக்கு. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? ஈவன் காமன்வெல்த் ஆஃப் லேர்னிங் கனடால கூட இந்த வந்து அவார்டு கிடைச்சிருக்கு இந்தியன். ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓப்பன் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங் மிஷன். வாட் இஸ் த மெயின் எய்ம் பாத்தீங்கன்னா இதோட strengthen the development of national resource center, provide model for high quality, share professional capacity, periodically assess the aggregate the institutions are open, develop networks using emergency technology, provide intelligent and flexible. Overall, lakhs people are crores of people are studying in this education. So main aim பாத்தீங்கன்னா flexibility, affordability, inclusiveness, lifelong learning, excellence. So நான் வேலைக்கு போயிட்டேன், என்னால படிக்க முடிய கிடையாது. Even at the age of 40, 50 also you can join the university and what you want to pursue, you can pursue the உன்னோட உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டு என்ன படிக்கணும் தோணுதோ நீங்க அந்த கோர்ஸ் நீங்க படிக்கலாம். அண்ட் அந்த எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணி நீங்க சர்டிபிகேட் வாங்கணும். Okay, so it is having 15 regional centers, 11 recognized regional centers, RRC, Army, Navy, அவங்கெல்லாம் கூட இந்த சென்டர்ஸ்லாம் இருக்குது. We providing the establishment of regional centers, functions of regional centers, நிறைய சேட்டலைட்ஸ், ஆடியோ, வீடியோ எல்லாம் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் வெரி வெரி ஃபோர் வேல்யூஸ் ஆஃப் இக்னோலாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். அவ்வளவுதான். ஸ்டார்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா 4000 ஸ்டூடெண்ட் தான் இருந்தாங்க. பட் டுடே 3 million students in India, not only India, foreign also collaboration பண்ணி even we are giving the degrees to the foreign institution, foreign countries கூட நம்ம ஆபீசஸ் பிரான்ச்சஸ் ஓபன் பண்ணி அவங்களுக்குலாம் கொடுக்குறாங்க. Any doubts? ஒரு கிளான்ஸ் பார்க்கலாமா இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வேர்ல்டு 3rd largest in terms of students, next to China and America. Private players pay 60% and institutions. Higher education sector in India was 3-tier structure: university, college and course. Okay, first course படிக்கிறீங்க, காலேஜ் போறீங்க, அதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டி போறீங்க. Education is listed in the concurrent list of 42nd amendment. Pre-independence Gurukula system where threefold process sadhana, savana, manana, நித்தியாசனம் பண்ணி நம்ம கத்து கொடுத்தாங்க குருகுல் புஸ்தகத்துல. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஞானா, நாலேஜ் 5 types: மத்தி ஞானா, ஸ்மிருதி ஞானா, அபித ஞானா, மன பிரசன்ன ஞானா, கேவல ஞானா. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிக்வேதா, the oldest Veda, Samaveda, book of chants, Yajurveda, book of sacrificial prayer, Atharva Veda, book of magical formulas. Brahmanas, they explain the Vedas written in prose. Aranyakas, the means of fathers written in hermits, students living in jungles. Upanishads sitting near the Guru. They are the philosophical nature, also called Vedanta. There are 108 Upanishads. Next, Vedangas, Siksha, Kalpa, Sutras, Vyakarna, etc. Astadigya, written by Panini. The oldest grammar in the world. The oldest grammar in the world is Astadhya, written by Panini. Nirukta, Chandas, Jyotisya, Vedangas, Jyotikas are written by Lagda Muni. Lagda Muni in the oldest Jyotisya chant. Nirukta is the oldest dictionary for the world. Next part in Upavedas, Ayurveda, Gandharveda, Dhanurveda, Shilpaveda. Next week are the universities. Nalanda University, பீகார்ல இருக்குது. குமாரகுப்தா வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாரு. ஒதந்தபுரி பீகார்ல இருக்குது.
கோபாலா பாலா டைனஸ்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. விக்ரமஷைலா பீகார்ல இருக்குது. பாலா டைனஸ்டி. சோம்பூரி பெங்கால்ல இருக்குது. ஜெகத்தலா பெங்கால்ல இருக்குது. வல்லபி குஜராத்ல இருக்குது. தட்சசிலா நாவின் பாகிஸ்தான். ஓல்டஸ்ட் தட்சசிலா யுனெஸ்கோ வந்து பாத்தீங்கன்னா 1983ல அது வந்து இட் இஸ் யுனெஸ்கோ வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க. அதான் ஹெரிடேஜ், வேர்ல்ட் ஹெரிடேஜ் எஜுகேஷன் பாத்தீங்கன்னா தட்சசிலா 1980ல it is recognized the world heritage. And Aryabhatta, the books written by Aryabhatta is Surya Siddhantika, Brahmagupta, Brahma Siddhanta, Vahara Milika, Pancha Siddhanta, Vikranta Samhita, Lahu Jatika, Aryabhatta, Asthanga Hridaya, medicines, Dhanvantri, Navanitakam, Bhaskara, Mahabhashyam, Lahu Mahabhashya Kyaya, Lahu Bhashya Kriya. Surya Siddhantaka taken away from the Indian to emperor. British காரன் என்ன பாத்தீங்கன்னா வெள்ளக்காரன்லாம் வந்து இந்த சூரிய சித்தாந்த மெடிசன் ஸ்டடிஸ் இந்தியால என்ன சொல்லுவாங்க சுற்றுல் போயிட்டாங்க, திருடிட்டான்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் எவல்யூஷன் சிஸ்டம் பிரிட்டிஷ் ஏரா ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. கொட்டாரி எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆக்ட் நிறைய இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டி ஆக்ட் எல்லாம் வந்து நிறைய வந்துருக்கு. So இது only a short gesture. நீங்க நிறைய படிக்கிறதுக்கு you have lot of things you have to study. Okay, thank you for listening for all 2 hours. Any doubts? எதனா புரியல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். தயவு செய்து ஃபுல்லா படிங்க. ஒரு வாட்டி ரீடிங் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி வந்து புரிஞ்சிடும். உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி ரீடிங் கம்பல்சரி ஃபுல் நோட்ஸ்ல கொடுங்க. அது தவிர நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கணும். நீங்க படிச்சீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்காது. நீங்க நோட்ஸ் எடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நோட் பண்ணி என்னென்ன கமிஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன கமிஷன்ல வந்து மெயின் பாயிண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது. ஓகே, கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள டெப்த்ல கேக்குறாங்க. ஹையர் எஜுகேஷன் 2 questions will be easy, 3 questions will be tough. they last very இயர் கேட்கலாம், என்ன வேணா கேட்கலாம். ஆனா ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். நீங்க ஹையர் எஜுகேஷன் நல்லா படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா ஸ்கோர் 10 மார்க்ஸ் ஈஸியா கிடைச்சிடும். 5 கேள்வி நீங்க ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்க்கலாம், என்னென்ன கேட்கறாங்க. ஸோ எதோனா கேட்கலாம். வைஸ் பிரசிடென்ட் சேர்மன் என்ன, கான்ஸ்டியூஷன் பத்தி கேட்கலாம், பவர்ஸ் கேட்கலாம், எஜுகேஷன் கமிஷன்ஸ் கேட்கலாம், போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ட் எஜுகேஷன் கமிஷன்ஸ் கேட்கலாம். போன வாட்டி நான் படிக்கும் போது ஆஞ்சலிஸ்ட் கேட்டாங்க. அது வந்து அசிஸ்டன்ட் அசிஸ்டன்ட்ல 2 or 4 கேட்டாங்க. ஸ்டேட்மெண்ட் 1 ஸ்டேட்மெண்ட் 2. ஆஞ்சலிஸ்ட் ஒரிஜினலிஸ்ட் வந்து அனி பேசன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபேவரா பேசணும். ஸோ பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து எதிர்த்து பேசுறது இங்கிலீஷ் ஹூ இஸ் த கேட்டாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா அனி பேசன் ஒரு ஆன்சர். நிறைய பேர் அதை போடல, கட் பண்ணிட்டு வந்து. ஸோ இந்தியன் சிஸ்டம் தான் வேணும்னு ஃபைட் பண்ணது பிரிட்டிஷ் ஆள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனி பேசன். ஸோ இந்த மாதிரி கேள்விலாம் உள்ள இருந்து எடுத்து கேட்கறாங்க. அதனால நீங்க கண்டிப்பா வந்து ஒரு ஜஸ்ட் கிளாஸ் கொடுங்க, நெட்ல போங்க, கூகுள்ல சர்ச் பண்ணுங்க, இல்ல வேரியஸ் நோட்ஸ் நீங்களே ரெடி பண்ணுங்க. ப்ரீ இண்டிபெண்டன்ஸ் என்னென்ன கமிஷன்ஸ், போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் என்னென்ன கமிஷன்ஸ், என்னென்ன கமிஷன்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். நீங்க ஃபுல்லா கமிஷன் படிக்க தேவை. ஜிட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ். பிளாக் போர்ட் ரெவல்யூஷன் சொல்லுவாங்க, தெரியுதா? அந்த பிளாக் போர்ட் ரெவல்யூஷன் எந்த கமிஷன் கொடுத்தாங்க? ஓகே, இந்த சான்ஸ்கிரிட் யோகா வந்து எந்த கமிஷன் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க யோகா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. இதெல்லாம் வந்து கேள்வி வரும், ஈஸியா இருக்கும். பார்க்கறதுக்கு ஈஸியா தெரியும், கேள்வி கேட்கும் போது வந்துதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆன்சர் வந்து கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ எவ்வளவு உள்ள இருந்து கேட்கறாங்க நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். செக்ஷன்ஸ் கேட்கலாம், ஆக்ட் கேட்கலாம், டியூட்டிஸ் கேட்கலாம். வெரி வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். நீங்க கொஞ்சம் நல்லா படிச்சீங்கன்னா 10 out of 5 questions நீங்க கிராக் பண்ணிடலாம். பேப்பர் 1 வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மறுபடியும் சொல்றேன், பேப்பர் 2 நீங்க ஈஸியா படிக்காத போனாலும் ஓரளவு படிச்சாலும் நீங்க ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். பேப்பர் 1 அப்படி ஸ்கோர் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்க நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு ஐ திங்க் ஆல் ஆர் நாட் பிரசன்ட். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கண்டக்ட் கூகுள் டெஸ்ட். அது கூகுள் டெஸ்ட் எப்படின்னா நீங்க இஷ்டத்துக்கு கவுட் மாதிரி பண்ண முடியாது. அந்த 1/2 an hour க்ளோஸ் ஆயிடும். there will be 25 questions. ஸோ என்னைக்கு நீங்க ரெடியான்னு சொன்னீங்கன்னா அன்னைக்கு அந்த டைம் ஸ்லாட் நான் போடுறேன். நைட் 7:30 or 8:30, 1/2 an hour தான்.
அதுக்கப்புறம் அது க்ளோஸ் ஆயிடும். நைட் 8:30க்கு மேல சார். 8:30க்கு மேல கிடையாது, 8:30 ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. half an hour க்ளோஸ் ஆயிடும். 25 கொஸ்டின்ஸ் கூகுள் ஃபார்ம்ல வரும். ஓகே 8:30க்கு. ஸோ இன்னைக்கு நிறைய பேர் இல்ல. அதுல அகைன் சாட்டர்டே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சண்டே உங்களுக்கு கூகுள் டெஸ்ட் கிளாஸ் வரும். 25 கொஸ்டின்ஸ், டீச்சிங் ஆப்டிடியூட், யோகா ஃபண்டமெண்டல்ஸ், உபனிஷத் எல்லாமே வரும். அந்த டைம்ல க்ளோஸ் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அது ஓபன் ஆகாது. அண்ட் ஒன் டைம் ஒன்லி யூ கேன் அட்டெம்ட். உங்க ஸ்கோர் மார்க்ஸ் நீங்க பாத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ உங்க மெமரி, ஸோ ரிப்பீட்டேஷன் நீங்க படிக்கிறீங்களா, இட் வில் பாப் அப் யுவர் மெமரி. ஸோ எனி டவுட்ஸ் யூ கேன் கிளாரிஃபை, யூ கேன் ஆஸ்க் நோ ஆர் வி வைண்ட் அப் த கிளாஸ். இது புரியுற மாதிரி சப்ஜெக்ட் இருக்கும், புரியாத மாதிரி இருக்கும். பட் நீங்க ஒரு வாட்டி ஜஸ்ட் கண்டிப்பா ஒரு வாட்டி படிங்க. படிச்சாதான் உங்களுக்கு அந்த நான் சொல்லி கொடுத்தலாம் வந்து மெமரி வரும். வாட் ஆர் ஐ அம் டெல்லிங் only 10% தான் மைண்ட்ல ஏறும். நீங்க படிக்கும் போது ஒரு 30%, ரிப்பீட்டடா படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஒரு 40 to 50% மெமரைஸ் ஆயிடும், ரிட்டென்ஷன். இதெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட் படிச்சுன்னு வந்ததுதான். இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன், ஓகே, ஆக்ட், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் ஸ்கூல் லெவல், காலேஜ் லெவல்ல ஆர்ட்ஸ் குரூப் படிச்சுங்களா, சிவில்ஸ் படிச்சுங்களா, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு படிச்சுட்டு வந்திருந்தா ஈஸி தான். அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. நீங்க என்ன செய்யணும்னா வெப்சைட்ல போயிட்டு அந்த பிராக்டிஸ் வரணும். இந்த யூஜிசி இக்னோ வெப்சைட் போயிட்டு இக்னோட தலைவர் யாரு, ஃபர்ஸ்ட் தலைவர் யாரு, இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி வரும். எக்ஸாம் கேட்டாங்க. இக்னோட ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன் யாரு, இப்போ சேர்மன் யாரு. ஓகே, நம்மளுக்கு நீட் யார் கண்டக்ட் பண்றாங்க, நீட் who is conducting the NEET exam? NET exam யார் கண்டக்ட் பண்றாங்க? UGC. NTA சேர்மன் யாரு? நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி தானே, அதோட சேர்மன் யாரு? நீங்க என்ன எக்ஸாம் எழுதுறீங்க, அந்த எக்ஸாமோட சேர்மன் யாருன்னு தெரியலன்னா என்ன சொல்லிட்டு. சோ இதுதான் எக்ஸாம்ல கேக்குறது. நீங்க அப்டேட் ஆயிருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கேக்குறாங்க. யூஜிசி கிராண்ட்ஸ் கமிஷனோட சேர்மன் யாரு, ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன் யாரு, இப்ப சேர்மன் யாரு, NIRF, ஓகே, ஏஐசிடி சேர்மன் யாரு, ஏஐசிடி எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, நேஷனல் அக்ரிகேஷன், NAACC, சேர்மன் யாருங்க சார்? ரவில மாமிடியா, ரவி மாமிடியா NTA சேர்மன். இது மாதிரிதான் கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல. நீங்க லேட்டஸ்ட் அப்டேட் இருக்கிறீங்களா இல்லையா, லேட்டஸ்ட் நாலேஜ் அப்டேட் பண்றீங்களா இல்லையா. சோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க நெட்ல போயிட்டு கூகுள்ல போயிட்டு இதெல்லாம் நீங்க ஷார்ட்டா நோட்ஸ் எடுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன் யாரு, லேட்டஸ்ட் யாரு, வைஸ் சான்சலர் யாரு, இக்னோக்கு யாரு, என்டிக்கு யாரு. ஓகே, இந்த மாதிரிலாம் இம்பார்ட்டன்ட் நெட்ஸ் இருக்கிறாங்க எஜுகேஷன். அதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சு வச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். யூஜிசியோட நார்ம்ஸ் என்ன, ஃபண்டிங் எந்த செக்ஷன்ல கொடுக்குறாங்க, அதுவும் எக்ஸாம்ல கேட்டாங்க. அந்த செக்ஷன் 12F, அந்த மைனாரிட்டிக்கு அந்த செக்ஷன் 30 வரும், 29 30 வரும் செக்ஷன், யூஜிசி ஆக்ட் செக்ஷன் 30. ஸோ இதெல்லாம் அதை நீங்க நெட்ல ஓபன் பண்ணல மேலே வரும் உங்களுக்கு. இந்த கண்டென்ட் ஹிஸ்டரி வரும், கண்டென்ட் வரும், எப்போ ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு, அதெல்லாம் அந்த கண்டென்ட்லாம் நீங்க நோட் பண்ணி வச்சு. அதுதான் உங்களோட ஸ்கில், எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்கில். ஓகே, உங்களுக்கு சின்ஸ் அபயோகா டெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு முடியலனால ரூட் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் வரும், ஒன் சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ அதனால இந்த சாட்டர்டே சண்டே உங்களுக்கு கூகுள் கிளாஸ் டெஸ்ட் வரும். Saturday morning again I will repeat to all the people present. Today I think only 15 to 16 people attended. So Saturday morning I will again repeat the announcer. Saturday night or test, Sunday night or test. Okay, ma? Thank you once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. வாழ்க வளமுடன், sir. Sit in a comfortable position. Om asato ma sadgamaya tamaso ma jyotirgamaya murtyurma matangamaya. Om sarve sasti shantino bhavatu. Om sarve sasti mangalam bhavatu. Om shanti shanti shanti. Rub your palms to your eyes, take a deep breath, be happy, feel happy, Mangalam Undavatam, Mangalam Undavatam.
தேங்க்யூ சார். வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ சார். வாழ்க வாழ்க சார். வளமுடன் சார். தேங்க்யூங்க ஐயா. வாழ்க வளமுடன். Thank you, sir. வாழ்க வளமுடன் சார். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Thank you, ஐயா.